In this video tutorial, we are going to learn about carriage of goods by sea. Now, first of all, we'll identify what are the parties involved in carriage of goods by sea. Then, සාමාන්‍යයෙන් අපි යම්කිසි good එකක් භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමකදී transaction එකකදී එතන ඉන්නවා parties දෙකක්. buyer කෙනෙක් ඉන්නවා, seller කෙනෙක් ඉන්නවා. right? එතකොට අපි මේ buyer සහ sellerට යම්කිසි භාණ්ඩයක් මිලදී ගැනීමටත් විකිණීමටත් අදාළව තියෙන provisions ටික අපි කතා කරනවා sales of goods ordinance එකේ. ඒ වගේම ඊට අමතරව අපි කතා කරනවා contract law එකේ. then සමහර අවස්ථාවලදී buyer සහ seller රටවල් දෙකක නම් ඉන්නේ. එවැනි අවස්ථාවකදී sea transit එකක් තියෙනවා නම් sellerට මේ buyer ඉල්ලන භාණ්ඩය යවන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ sea transit එක හරහා. එහෙමත් නැත්නම් shipment එකක් කරන්න වෙනවා. right? එහෙනම් මේ buyer සහ sellerට අමතරව එතකොට එයාලට අයිති වෙනවා තවත් third party එකක්. එතකොට මෙතන contract of sea එකේ carriage of goods by sea වුණාම buyer සහ sellerට අමතරව shipment එක කරන්න තවත් party එකක් එකතු වෙනවා. ඒ විදිහට ගත්තම අපිට identify කරගන්න පුළුවන් contract of carriage of goods by sea වලදී parties තුනක් ship owner, charterer සහ consignee කියලා. මේ භාණ්ඩ ටික යවනකොට නැවකනේ අපිට මේක යවන්න වෙන්නේ. right? එතකොට මේ නැවේ අයිතිකාරයා contract of carriage එකේ එක පාටි එකක් බාටපත් වෙනවා. person who owns the ship undertakes to transport the good. sellerගෙන් භාණ්ඩ ටික අරගෙන බයර්ට මේ ටික sea transit එකෙන් transport කිරීමේ වගකීම බාර ගන්න පාටි එක තමයි ship owner කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. charterer කෙනෙක් කියලා කියන්නේ person who hires the ship or delivers the good to the ship owner for transportation. එහෙමත් නැත්නම් අපිට මේක කියන්න පුළුවන් seller. seller මොකද කරන්නේ? එයා ළඟ තියෙන භාණ්ඩ ටික ship ownerට ගිහින් දෙනවා. මේක buyer ඉන්න රටට ගිහින් දෙන්න. The person who hires the ship එයා තමයි මේ නැව hire කරන්නේ මේ භාණ්ඩ ටික යවන්න කියලා. delivers the good to ship owner for transportation. අන්න එයාට අපි කියනවා charterer කියලා second party එක. third party එක ඇවිල්ලා consignee to whom the goods are addresses. Or we could say to whom ship owner should deliver the goods. දැන් මේ sellerගෙන් භාණ්ඩ ටික අරගෙන chartererගෙන් භාණ්ඩ ටික අරගෙන ship owner විසින් මේ නැව අරගෙන ගිහිල්ලා බාර දෙන්න රටට මේක මේ භාණ්ඩ ටික බාර දෙන පුද්ගලයා එහෙමත් නැත්නම් බයර්ට අපි කියනවා consignee කියලා. right? එතකොට දැන් ඔයාලට contract of carriage of goods by sea එකේදී parties තුන ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ship owner කෙනෙක් ඉන්නවා, charterer කෙනෙක් ඉන්නවා, consignee කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට අර මම කලින් කිව්වා වගේ seller සහ buyer අතර තියෙනවා seller සහ buyer අතර තියෙන normal agreement එකක්, contract එකක් ඒ අදාළ product එක purchase කිරීම සම්බන්ධයෙන්. So they decide on the agreement who will arrange for the transportation. Seller the transportation එක දරන්නේ, buyer the transportation එක කරන්නේ කියන ඒ responsibility එක යාලා agreement එකේදී decide කරනවා. right? Person who has the responsibility is called the shipper. right? ඒතර එයාට තමයි මේක shipment එක කිරීමේ වගකීම තියෙන්නේ. generally seller නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී agreement එකේදී ඒක බයට වෙන්නත් පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ මේ charter party එක සහ ship owner අතර ඇති වෙනවා charter party agreement එක. දැන් seller අපි කියමුකෝ seller තමයි charterer කියලා. right? එතකොට seller සහ එහෙම නැත්නම් charterer සහ ship owner අතර ඇති වෙනවා
මේ බාණ්ඩ ටික මෙයාට ගිහින් දෙන්න. එතකොට අර සෙලර් සහ බයර් අතර ඇති වෙන ඇග්‍රීමන්ට් එකට අමතරව තව ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ඇති වෙනවා චාර්ටරර් සහ ෂිප් ඕනර් අතර. right? අන්න ඒක තමයි තාමත් වැදගත් වෙන්නේ අපිට carriage of goods by sea යටතේ කතා කරනකොට. අන්න මේ contract එකට අපි කියනවා contract for carriage of goods by sea charterer සහ ship owner අතර ඇති වෙන එකට contract of affreightment කියලා. Contract for carriage of goods is called as the contract of affreightment. If you take out a definition for the term, contract which ship owner undertakes to carry out the goods of another by sea to destination of consignee in return for a price called freight. Consignee කෙනෙක් එනවා, seller කෙනෙක් එනවා, නැවකට බාණ්ඩ ටික බාර දෙනවා. right? මේ බාණ්ඩ ටික ගිහින් දෙන්න කියලා කියනවා තවත් පුද්ගලෙක්ට. Undertakes to carry the goods of another. Undertakes to carry goods of another, who is the seller, by sea to destination of consignee. Consignee in a destination එකට ඒ port එකට sea transit එකකින් මේක deliver කරන්න යම් party එකක් responsibility එක අරගන්නවා. ඒ responsibility එක ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම in return දෙයක් තියෙනවා, consideration එකක් තියෙනවා, price එකක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා freight එකක් කියලා. right? ඒ freight එකක් කියලා කියන නිසා තමයි price එකට අපි freight කියලා කියන නිසා තමයි contract of affreightment කියන නමත් හැදෙන්නේ. හරි. දැන් අපි ඔය කියන contract වර්ග ගත්තම there are two types of contract for carriage of goods. One form is charter party and the other form is bill of lading. Now in charter party, entire ship or considerable proportion of the ship is hired by the party. සම්පූර්ණ මේ නැවම හෝ මේ නැවෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් හය කරගන්නවා නම් අපි එකට කියනවා charter party contract කියලා. bill of lading කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ නැවේ වෙනත් බාණ්ඩ ටිකක් අරගෙන යනවා. මේ අරන් යන ජෙනරල් ෂිප් එකට අපේ මොන හරි ප්‍රොඩක්ට්ස් දෙක තුනක් තියෙනවා නම් මේ ජෙනරල් ෂිප් එකේ අපේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකත් යවනවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා bill of lading කියලා. ඒතර නැවවත් නැවේ considerable amount එකක්වත් අපි හය කරන්නේ නැහැ. අර සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් වාහනයක යන විදිහටම නැවේ ඒ ගමනාන්තයට යන ඒ destination එකට යන නැවක් බලලා ඒ නැවේ අපේ භාණ්ඩයත් transport කරනවා. ඒකට අපි කියනවා අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ඇති කරගන්න contract එකට අපි කියනවා bill of lading කියලා. ඔන්න ඕක තමයි එතකොට carriage of goods යටතේදී අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන contract types දෙක, contract forms දෙක, charter party contract සහ bill of lading. right? දැන් අපි වෙන වෙනම මුලින්ම බලමු charter party එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු bill of lading යටතේ ඒ contract type එක. මේ forms දෙකෙන් අපි මුලින්ම බලමු charter party contract එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. So as I told you before, it is an agreement in writing to hire the entire ship or substantial part of it. සම්පූර්ණ නැව හෝ ඒකින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් substantial part එකක් hire කරගන්නවා නම් ඔයාගේ shipment එක කරන්න to carry the goods, then we call such agreements as charter party contracts. Right? Now there are three types of charter party contracts. One is time charter, void charter and charter by demands. time charter එකක් කියලා කියන්නේ මේකේ වෙනස්කම් එක්ක බලන්න. time charter එකේදී ඔයා මේ contract එක ඇති කරගන්නේ specific time එකකට. Ship is hired for a specific time period. So the freight is calculated on the basis of the time period for which the ship is hired. price එක determine කරගන්න එතකොට මේ time period එකත් එක්ක කොච්චර කාලයකටද කාලෙත් එක්ක තමයි අපි price එක determine කරන්නේ. මේ සම්පූර්ණ නැව හෝ සම්පූර්ණ නැවෙන් යම් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් අවුරුදු 2කට හය කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් මාස 6කට හය කරනවා. මේ විදිහට specific time period එකකට ඔයා නැවක් හය කරනවා නම් අන්න එතනදී අපි කියනවා ඒක time chart එකක් කියලා. right? එතකොට මේ අවුරුදු 2 ඇතුළතදී ඔයාට ඕන තරම් එක voyage එකක් වෙන්න පුළුවන්, voyage දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, voyage පහක් වෙන්න පුළුවන්. මේ අවුරුදු 2 ඇතුළත ඕන තරම් ගමන් මාර්ග ගානක් වට යන්න පුළුවන්.
ඔයා ඇග්‍රී වෙන්නේ අවුරුදු 2ක කාලයට කියන එකට. ගමන් වාර ගානට නෙමෙයි, වොයේජ් එකට නෙමෙයි. එතකොට ඒකේ වෙනස් විදිහක් තමයි වොයේජ් chart කියලා කියන්නේ. එතනදී ස්පෙસિෆික් ටයිම් පීරියඩ් එකට ඇග්‍රී වෙන්නේ නැහැ. ස්පෙસિෆික් වොයේජස් වලට තමයි යාලා ඇග්‍රී වෙන්නේ. ගමන් වාර 2කට මේ නව හය කරනවා. අන්න එතකොට ඒක ඇවිල්ලා වොයේජ් chart එකක් අවුරුදු මේක මාස 6න් වුණත් අවුරුදු 2කින් වුණත් ඒ වොයේජ් එකට තමයි ඔයා ඒ නැවත් එක්ක ෂිප් ඕනත් එක්ක කොන්ට්‍රැක්ට් එකකට එළඹෙන්නේ. අන්න එහෙම ඒවට අපි කියනවා වොයේජ් chart කියලා. එතකොට වොයේජ් chart එකකදී ෆ්‍රේට් එක කැල්කියුලේට් කරන්නේ එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රයිස් එක කැල්කියුලේට් කරන්නේ based on the distance covered and quantity of the cargo carried. right? ටයිම් chart එකේදී voyage එක determine කරගන්නේ ටයිම් period එක base කරගෙන. voyage chart එකේදී කොච්චර distance එකක් cover කරනවද සහ මේ cargo එක carry out කරන, deliver කරන, transport කරන cargo එකේ quantity එක අනුව ඔය කියන factors දෙක මත base වෙලා තමයි freight එක calculate කරන්නේ. ඉතින් මේ voyage chart එකේදී වැදගත් කාරණාව තමයි ownership and control remains with the ship owner. charterer කෙනෙක් මේ නැවම hire කරත් මේ නැවේ ownership එක තියෙන්නේ ship owner ට possession එක විතරයි යන්නේ chartererට. නැවම එයා hire කරත් නැවේ අයිතිය යන්නේ නැහැ chartererට. it still remain with the ship owner. හැබැයි charter by demise එකේදී වෙන්නේ මේක මෑත කාලෙදී තමයි ගොඩක් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් බවට පත් වුනේ, පොපියුලර් වුනේ. charterer becomes temporary owner of the ship and captain and he become the employer of the crew. මේ නැවේ ඉන්න crew එක, මේ නැවේ තියෙන equipments, මේ හැමදේම charterer ගේ දේවල් බවට පත් වෙනවා. he becomes the temporary owner of the ship including its equipment and the supporting staff. crew members ලව equipments මේ ආදී විදිහට මේ නැවේ සම්පූර්ණ අයිතිය ඒ කාලයට temporary voyage එකට හෝ වේවා time එකට හෝ වේවා දැන් මෙයාලා මේ demise කරගන්න කාලයට එයා ඕන බවට පත් වෙනවා. අර voyage එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණාවෙදී. time chart එකේදී voyage chart එකේදී charterer ship ඕන බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. එයාට possession එක විතරයි ලැබෙන්නේ. නමුත් charter by demise එකේදී එයා temporarily ඕන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. right? දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ charter party එකකදී තියෙන charter party වර්ග තුන මොනවද කියලා, forms තුන මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු charter party එක ගැන අපිට ඔන්න ඔය ටික කතා කරන් තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු bill of lading එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. bill of lading එකේදී මේ bill of lading කියන වචනේ හැදෙන්නේ bill of lading එකේදී issue වෙන document එකත් එක්ක. අපි මේ document එකට කියනවා bill of lading document එක කියලා. It's a document acknowledging shipment of goods and containing terms and conditions which goods are to be transported by that ship. මේ නැවේ දැන් වෙනත් භාණ්ඩ ගොඩක් තියෙනවානේ. අපි කියන මොකක් හරි property එකක් මෙන්න මේ කියන property එක අපි transport කරන්න කියලා මේ general ship එකට දෙන දේ. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී මේ නැව මේ භාණ්ඩ ටික ලබා ගත්තා කියන acknowledgement එක දෙනත් මේ නැවේ මෙන්න මේ භාණ්ඩය deliver කරන්න ඕනේ, transport කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට කියලා terms and conditions වලට agree වෙන ඒ කාරණා ටික ඇතුළත් වෙලා තියෙන document එකට අපි කියනවා bill of lading කියලා. bill of lading එකක් sign කරන්න ship owner මේ භාණ්ඩ ටික බාරගත්තයි කියලා. right? So this is for a consignment of goods in a general ship. charter party එකකදී bill of lading එකක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ වෙනම agreement එකක් තියෙනවා නැවේ යම් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් යාලා ගන්න නිසා. නමුත් general ship එකක වාගේ භාණ්ඩයක් දෙයක් විතරක් යවනවා නම් එතකොට ඇති කරගන්න document එකට අපි කියනවා bill of lading කියලා. ඒතර මුල් කාලයේදී මේ සම්පූර්ණ නැවේ මේ පොඩි product එකක්, පොඩි good එකක් deliver කරනකොට bill of lading එකක් issue කරාට මේක ඇවිල්ලා receipt එකක් විතරයි සැලකුවේ. මේ නැවට මෙන්න මේ අදාළ භාණ්ඩ ටික ලැබුණා කියලා goods are placed on the ship. මේ නැවේ දැන් මේක seller විසින් මේ නැවට බාර දුන්නායි කියලා
අන්න ඒක සඳහන් වෙන එක රිසිට් එකක් විතරයි bill of lading එකක් විදිහට සැලකුවේ. නමුත් දැන් වෙනකොට මේ bill of lading එක negotiable instrument එකක් දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. Now it has developed as a negotiable instrument and also a document of title. Right? මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මේ දෙන භාණ්ඩ ටිකේ ටයිටල් එක ඔප්පු කරන ඩොකියුමන්ට් එකක් බාට පත් වෙලා තියෙනවා මේ bill of lading එක. ඒතර bill of lading එකෙන් මේකේ අයිතිය ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. රිසිට් එකක් විතරක් නෙමෙයි. right? ඒතර bill of lading එකක් කියන එක ඉස්සර තිබුණට වඩා ලොකු ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් ඇතිලා තියෙනවා මේ ඩොකියුමන්ට් එකේ වැලිඩිටි එක සහ මේ ඩොකියුමන්ට් එකේ තියෙන වැලියු එක සම්බන්ධයෙන්. right? Now we are going to learn about the characteristics of bill of lading. So it is the evidence of receipt by carrier of goods as described in the contract, and also in the other hand it's a document of title of goods. එක පැත්තකින් මේ general ship එක විසින් මේ භාණ්ඩය බාරගත්තා කියලා. දැන් contract එකේ තියෙනවා bill of lading එකේ තියෙනවා මෙන්න මේකේ යම්කිසි product items 100ක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ 100 deliver කරන්න බාරගත්තා කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ඩොකියුමන්ට් එකක් තමයි bill of lading කියලා කියන්නේ. අනෙක් අතට මේ ප්‍රොඩක්ට් CA භාණ්ඩ CA ටයිටල් එක ඕනර්ෂිප් එක ඔප්පු කරන ඕනර්ෂිප් එක පෙන්වන ඩොකියුමන්ට් එකක් තමයි bill of lading කියලා කියන්නේ. හරි. අපි ඉගෙන ගත්ත චාර්ටර් පාට් එකක් යටතේ චාර්ටර් පාට් එකක තියෙන ෆෝම්ස් වර්ග තුනක් ගැන දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ bill of lading එකක තියෙන ටයිප්ස් ටික. එක type එකක් තමයි clean bill of lading. So in clean of bill of lading it acknowledges the receipt of goods in good condition. Ship owners stopped from saying the goods were in bad condition. Then clean bill of lading එකේදී වෙන්නේ මේ ship owner bill of lading එක sign කරලා issue කරන එකෙන් එයා පිළිගන්නවා මේ එයාට දීපු product එක මේ එයාට දීපු goods ටික හොඳ condition එකක තිබුණා good condition එකක තිබුණා කියලා. එතකොට clean bill of lading එකක් issue කරාම මේක දැන් බයර්ගේ port එකට ගියාම බයර් මේක port එකට ආව කියලා දැනුවත් කරාම බයර් මේ භාණ්ඩ ටික එයා ළඟට ගත්තම ඒ භාණ්ඩ ටික චෙක් කරලා ගන්නකොට එයාට පේනවා නම් මේ යම් ප්‍රොඩක්ට් 100ක් තියෙන එකෙන් දැන් 10ක් විතරම ඩැමේජ් වෙලා කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී ආ ෂිප් ඕනට මේ ගැන කිව්වම ෂිප් ඕනට බෑ කියන්න මේක අපේ වැරද්දක් නෙමෙයි මේක අපිට දෙද්දිම කැඩිලා තිබුණයි කියලා. Because when he is issuing a clean bill of lading he acknowledged that he received the goods in good condition. එහෙනම් එයාට ලැබෙදි හොඳ කන්ඩිෂන් එකේ තිබුණා නම් දැන් බාර දෙනකොට කැඩිලා නම් ඒ කියන්නේ මේ අතරවාරයේදී sea transit එකේදී තමයි මේ ඩැමේජ් එක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාට ඒ වරදින් ඒ ඩැමේජ් එකෙන් ඒ loss එක සිද්ධ වෙච්ච එකෙන් බේරෙන්න බෑ. He is stopped from saying goods were in bad condition. එයාව prevent කරනවා. right? ඔක තමයි clean of bill of lading එක සහ clean of bill of lading එකේ තියෙන වැදගත්කම. clean bill of lading එකට opposite bill of lading වර්ගය තමයි qualified bill of lading හරි එහෙම නැත්නම් dirty bill of lading කියලා කියන්නේ. දැන් clean bill of lading එකේදී ආ භාණ්ඩ ටික හොඳ condition එකෙන් ලැබුණා කියලා acknowledge කරනවා. dirty bill of lading එකේදී එහෙම acknowledgement එකක් කරන්නේ නැහැ. does not acknowledge receipts of good in good condition. නිකම්ම භාණ්ඩ ටික ලැබුණයි කියලා විතරයි කියන්නේ. හොඳ condition එකකින් ලැබුණයි කියලා කියන්නේ නැහැ. True bill of lading කියලා කියන්නේ this is issued by ship owner for transportation partly in his ship and partly in another ship. දැන් shipment එකක් එනවා. ඔයා චීනෙන් බරු ටිකක් ගන්නවා. මේක deliver කරන්න ඕනේ ලංකාවට. එක නැවක් ඉන්දියාවට වෙනකන් එනවා. ඉන්දියාවෙන් පස්සේ ලංකාවට එන්නේ නැහැ ඒ නැව. ඉන්දියාවෙන් ඉඳන් ලංකාවට එවන්න එයා වෙනම shipment එකකට පාර දෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවක එක නැවකට issue කරපු bill of lading එකක් තව නැවකකට issue කරනවා නම් අන්න එතනදී අපි issue කරන්නේ through bill of lading. Issues by ship owner for transportation partly in his ship and partly in another ship. එයාගේ කේ භාගයක් දුර අරන් ගිහලා ඉතුරු ටික
තවත් ෂිප් එකක තමයි ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් එක කරන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථාවලට තියෙන bill of lading එක තමයි through bill of lading කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගන්න වර්ගය තමයි receipt for shipment bill of lading. It only states the good have receipt for shipment. මේකේ වෙන කිසිම දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. නිකම්ම receipt එකක් විදිහට තමයි මෙතනදී consider වෙන්නේ. shipment එකට බඩු ටික ලැබුණා කියන එක විතරයි මේ bill of lading එකේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන වර්ග හතර: clean, qualified, through and shipment for receipt for shipment bill of lading. bill of lading එකක් ගත්තම අපි අර deed එකක වගේම මේකේ copies තුනක් තියෙනවා. it is issued in triplicate. ship owner මේක sign කරනවා documents තුනක triplicate form එකෙන් තමයි මේක issue කරන්නේ. එක document එකක් ship owner තියා ගන්නවා. ඉතුරු documents දෙක යා දෙනවා කාටද? chartered. The master of the ship retains one document and two copies delivered to the charterer. Charterer retains one and send the other to the consignee. charterer මොකද කරන්නේ? එයා එකක් තියාගෙන එකක් යවනවා consigneeට. දැන් ඒතකොට consigneeට මේක යවුවම දැන් මේකේ තියෙනවා එයා අපි කියමුකෝ මොන හරි ෆෝන් කවර් 100ක්. ෆෝන් කවර් 1000ක් කියමුකෝ. right? ෆෝන් කවර් 1000ක් තමයි එවන්නේ. ඒතර මේ ෆෝන් කවර් 1000 ෂිප් ඕන මේක එයාගේ වර්ගයේත් එක ක්ලීන් බිල් ඔෆ් ලේඩින් එකක් නම් මේකේ කිසිම ඩැමේජ් එකක් නැහැ කියලා එයා බාර ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා එකක් තියාගෙන දෙකක් චාර්ටරයට දෙනවා. චාර්ටර් එක කොපි එකක් එයා ළඟ තියාගෙන මේ ෆෝන් 1000ක් මෙයාට ෂිප්මන්ට් එකට දුන්නයි කියලා ඒ කොපි එක එයා යවනවා බිල් ඔෆ් ලේඩින් එක එයා යවනවා කන්සයිනිට. ඒතර කන්සයිනිට මේ ඩොකියුමන්ට් එක ලැබුණම එයාට පුළුවන් අර බාණ්ඩ ටික පෝට් එකට ආව කියලා දැනුවත් කරාම මේ බිල් ඔෆ් ලේඩින් එක පෙන්නලා මෙන්න මේ බාණ්ඩ ටික තමයි මට ඩිස්චාර්ජ් කරන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. So it enable him to collect the goods from the arrival port of their destination. ඒතර හම්බන්තොට වරායට ආවා නම් එයාට ඒ පෝට් එකෙන් මේ ෆෝන් කවර් 1000 අරගන්න පුළුවන්, මේ ගුඩ් එක අරගන්න පුළුවන්. එයාට පුළුවන් බිල් ඔෆ් ලේඩින් එක පෙන්නලා මට මේ බාණ්ඩවල ටයිටල් එක තියෙන මට මොකද බිල් ඔෆ් ලේඩින් එක කියලා කියන්නේ ඒ අදාළ ප්‍රොපර්ටි එකේ ටයිටල් එක පෙන්නුම් කරන ඩොකියුමන්ට් එකක්. ඔයා ඒක පෙන්නලා ඔයාට පුළුවන් ඒ බාණ්ඩ ටික රිලීස් කරගන්න ෂිප් එකේ. right? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි බිල් ඔෆ් ලේඩින් එකක් ඉෂුව වෙන්නේ සහ ඒ කොපීස් එක එක්කෙනාට බෙදිලා යන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු දේවල් එක්ක බිල් ඔෆ් ලේඩින් එකක් සහ චාටර් පාටි එකක් අතර වෙනස්කම බලමු. Now in bill of lading it is an acknowledgement of receipt of good and also it is the document of title of goods. මේ කතා කරන්නේ එකක් මේ බාණ්ඩ ටික ලැබුණා කියන receipt එකක් අනිත් එක title එක prove කරන document එකක්. හැබැයි charter party එකකදී ඔන්න ඔහම document එකක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. It is not an acknowledgement of receipt of goods or document of title of goods. ඒ විදිහට consider කරන්නේ bill of lading එකකදී විතරයි. charter party එකේදී එයාලා සම්පූර්ණ ෂිප් එකම amount to lease of ship මේ සම්පූර්ණ ෂිප් එකම ඕ considerable amount එකක් ලීස් කරනවා. හැබැයි bill of lading එකේදී එයාලා මේ ෂිප් එකේ කිසිම කොටසක් අරගන්නවත් නැහැ. එයාලා generally යන ෂිප් එකක එයාලගේ product එකත් යවනවා. right? So there will be no involvement in the ownership or possession of that particular ship. They use a general ship in order to deliver or transport their products. අර මං කලින් කිව්වා වගේ bill of lading එක ඇවිල්ලා negotiable instrument එකක්. අපි හරියටම කිව්වොත් අපි මේකට කියනවා quasi negotiable instrument එකක් කියලා. හැබැයි charter party එක මේ විදිහේ negotiable instrument එකක් නෙමෙයි. negotiable instrument එකක් කියලා කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට සෙලර් මේ බාණ්ඩ ටික ෂිප්මන්ට් එකට දීලා බයර්ට මේ බිල් ඔෆ් ලේඩින් එක යවනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අරගන්න කියලා. දැන් බයර්ට හදිස්සියෙම සල්ලි වගේක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ෂිප්මන්ට් එකෙන් මාස 2ක් විතර යනවා. මේ අතර වාරයේදී බයර්ට සල්ලි හදිස්සියක් එනවා. බයර් මොකද කරන්නේ? තාම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇවිල්ලත් නැහැ. එයා මේ බිල් ඔෆ් ලේඩින් එක යූස් කරනවා negotiable instrument එකක් විදිහට. හරියට චෙක් එකක් විදිහට.
අපි චෙක් එකක් අපිට පේමන්ට් එකක් ලැබුණාම අපි ඒ චෙක් එක තව පාටියකට දෙන්න පුළුවන් නේ. වාට දැන් රුපියල් 5000ක චෙක් එකක් වාට හම්බුනොත් වාට තව කාට හරි 5000ක් ගෙවන්න තියෙනවා නම් වාට පුළුවන් කෙලිමේ චෙක් එක යාට දෙන්න. ඒ විදිහට සල්ලි හදිස්සියක් හරි යම් අවශ්‍යතාවයක් මත බයර්ට පුළුවන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක එන්න කලින්ම මේ bill of lading එක third party එකකට දීලා ඒ අවශ්‍ය මුදල ලබා ගන්න. right? හැබැයි charter party එකකදී ඒ විදිහට negotiable instrument එකක් විදිහට ඒක use කරන්න බෑ. හැබැයි bill of lading එකේදී ඒක negotiable instrument එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. That is why it said bill of lading is transferable by endorsement, but when it comes to charter party, that privilege is not applicable for the charter party agreements. And bill of lading is for a particular destination. අපි general ship එකේ මේක ලංකාවට යවනවා නම් bill of lading එක ඇති කරගන්නේ particular destination එකට. හැබැයි charter party එකේදී අපි වර්ග තුනක් කතා කරා. ඒක voyage එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඒක time period එකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපි කතා කරා charter by demise. නමුත් විශේෂයෙන් කතා කරොත් ප්‍රධාන වර්ග දෙකයි. එක්කෝ voyage එක අනුව ගමන් වාර ගාන අනුව එහෙමත් නැත්නම් time period එක අනුව. එහෙම නැතුව මේක particular destination එකකට නෙමෙයි. ඊට පස්සේ bill of lading එකකත් charter party එකකත් තියෙන major difference එකක් තමයි. Now when it comes to a bill of lading, the freight paid in advance. මේ බාණ්ඩ ටික deliver වෙනකම් මාස දෙකක් seller බලන් ඉන්නෝ නැහැ එයාගේ payment එක ගන්න. මේ බාණ්ඩ ටික ship ownerට දීලා bill of lading එක issue කරා මේ bill of lading එක යවන අවස්ථාවේදී මෙයාට පුළුවන් payment ටික අරගන්න. So the freight is paid in advance. හැබැයි charter party එකකදී advance එක pay කරන්න බෑ. මොකද bill of lading එකක් issue වෙන්නේ නැහැ. property එක මෙයාට අයිති වෙන්නේ නැහැ. charter party එකේ property එකෙන් යට ලැබෙන්නේ මේ shipment එක. ඒ අදාළ port එකට ආවට පස්සේ port එකෙන් බාරගත්තම තමයි යාට ownership එක ලැබෙන්නේ. එතකොට freight එක pay කරන්නේ ඒ බාණ්ඩ ටික safely ඒ port එකට deliver කරාම තමයි ඒ shipment එකට අදාළ freight එක pay කරන්නේ. So freight is paid after safe delivery at port of destination. Right? ඔන්න ඔය විදිහට අපිට bill of lading එකකත් charter party එකකත් වෙනස්කම් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඔය bill of lading එකකදී වුණත් charter party එකකදී වුණත් contract of affreightment එකක් ගත්තොත් sea transit එකකින් බාණ්ඩ transport කරන contract එකකදී අපි ඒකට කියනවා contract of affreightment කියලා. මේ contract of affreightment එකක express terms සහ implied terms දෙකම තියෙනවා. සාමාන්‍ය contract එකක් තියෙනවනේ express terms තියෙනවා implied terms තියෙනවා. ඒ විදිහටම contract of affreightment එකකත් express සහ implied terms තියෙනවා. Now express terms are expressly specified in the contract, so that up to the parties to decide whether which terms they need to be included in a particular contract of affreightment. Implied terms are automatically applied to the particular contract, and it is based on decided upon the trade, customs, practices and all the related stuff. They decided upon the implied terms with regard into a contract of affreightment. Express terms contract එකේ parties වලට decide කළ contract එකේ අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ terms තියෙනවා කියලා. ඒ contract එකේ නැති වුණොත් සමහර terms අපි implied කරනවා. ඒ practice එකත් එක්ක, customs එකත් එක්ක, international law එකත් එක්ක, ඔය ආදී කාරණාත් එක්ක expressly දැක්ුවේ නැති වුණත් මේ contract එකට applicable වෙන terms වගේක් තියෙනවා. අපි ඒවට කියනවා implied terms කියලා. Implied terms are identified by the background of customs and commercial usage. So they are automatically incorporated in the absence of express term. මේ implied terms expressly contract එකේ දාලා නැත්තම් මේ implied terms automatically apply වෙනවා මේ contract එකට. හැබැයි specifically යාලා දාලා යම් modifications කරලා තියෙනවා නම් එතකොට ඒ express term එක තමයි valid වෙන්නේ. මොකද parties වල discretion එකත් එක්ක contract law එක supersede වෙනවා ඒ අවස්ථාවලදී. දැන් අපි බලමු මේ විදිහට implied terms විදිහට contract එකට automatically incorporate වෙන implied obligations මොනවද කියලා.
First implied obligation is the undertaking has to seaworthiness. Seaworthiness කියන එක තමයි පළවෙනි obligation එක, පළවෙනි implied term එක. අපි නැවකට බාණ්ඩ ටිකක් දෙනකොට ඒ contract එකේ දාලා තිබුණොත් නැතත් මේ නැව seaworthy කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම contract එකේ term එකක් පාටපත් වෙනවා. expressly දක්වලා තිබුණේ නැති වුණත් ඔයාගේ මේ බාණ්ඩ ටික මේ නැවේ අරන් යනකොට මේ නැව seaworthy කියන එක සඳහන් කරලා නැති වුණත් impliedly එක term එකක් පාටපත් වෙනවා නැව seaworthy කියලා. Which means the vessel is fit to meet the undergo of perils of the sea and other incidental risk. මේ මුහුද ගමන් කරනකොට ඒ තියෙන perils වලට බාධක වලට මුහුණ දෙන්නත් අනිකුත් incidental risk කුණාටුවක් හෝ වේවා මොන හරි ගැටලුකාරී අභියෝගතෙන් ආවොත් එහෙම risk ආවොත් එහෙම අවදානම් ආවොත් ඒ දේවල් වලට fit වෙච්ච seaworthy vessel එකක් provide කරනවායි කියලා මේ නැව ඇවිල්ලා fit කියලා seaworthy කියලා implied obligation එකක් තියෙනවා contract එකේ. So these obligations covers physical condition of the vessel. මේ නැවේ physical condition එක seaworthiness යටතේ cover වෙනවා. ඒ වගේම physical condition එක විතරක් නෙමෙයි මේ නැවේ crew එක ප්‍රමාණවත් විදිහට ඉන්නවා කියලා the adequacy of the crew that is also covered as an obligation as in seaworthiness. And also the relevant supplies, sufficiency of fuel and other supplies, other facilities necessary for the carriage of cargo. අපි මේ යටතේම කතා කරනවා cargo worthiness කියලා එකකුත් seaworthiness විතරක් නෙමෙයි නැව හොඳට තිබුණට වැඩක් නැහැ මේ නැවේ අරන් යන cargo ටික ප්‍රොඩක්ට් එක හරියට අරන් යන්න ඕන විදිහට ෆැසිලිටිස් නැත්තම් උදාහරණයක් විදිහට මේ කාගෝ එක ප්‍රොඩක්ට් එක යම් ටෙම්පරේචර් එකක තියාගෙන යන්න ඕන නම් අපි කියනකො මාළු జాතියක් කියලා එතකොට ඒ අදාළ ටෙම්පරේචර් එකක් තියෙනවා එයාලා මේන්ටේන් කරන් යන්න ඕනේ ෆාමසිටිකල් අයිටම්ස් නම් ඒ ටෙම්පරේචර් එකක් තියෙනවා මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ එතකොට නැව ගිලුනේ නැති වුණත් නැවේ සීවර්දිනස් තිබුණත් ෆිසිකල් කන්ඩිෂන් එක හොඳ වුණත් ක්‍රූ එක හොඳ වුණත් සප්ලයිස් ඔක්කොම ටික තිබුණත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ මේ නැවට මේ බාණ්ඩ ටික එහෙම නැත්නම් කාගෝ එක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කිරීමට අවශ්‍ය කරන අනිකුත් ෆැසිලිටිස් උදාහරණයක් විදිහට කූලින් සිස්ටම් එකක් රිෆ්‍රිජරේටර්ස්ලා රයිට් මේ දේවල් නැත්තම් ඒ කාගෝ එක නාස්ති වෙනවා ඩැමේජ් වෙනවා ඒතකොට ඒකත් මේ සීවර්දිනස් යටතට වැටෙනවා okay and when it comes to the liability for the seaworthiness as per the common law it believes that this obligation is absolute liability irrespective of the fault the party is liable absolutely right මෙතනදී කියනවා common law එකේ not merely that they should do their best to make the ship fit but the ship should really be fit එයාලා ගන්න පුළුවන් හැම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම ගත්තා නැව සීවර්දිනස් එක නැව ෆිට් විදිහට පවත්වාගෙන යන්න ඒක එක්ස්කියුස් එකක් නෙමෙයි ඒක නෙමෙයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක කොච්චර හොඳට ගත්තත් මේ නැව රියලි ෆිට් නැත්තම් එතනදී යාලා ඒකින් ඉම්ප්ලයිඩ් ඔබ්ලිගේෂන් එක වයලේට් කරලා තියෙනවා හැම මෙෂර්මන්ට් එකක්ම ගත්ත කියන එක නෙමෙයි හේතු වෙන්නේ the ship should really be fit ඇත්තටම මේ ship එක fit වෙන්න ඕනේ so as for the common law it is absolute and liability irrespective of the fault කොයි පාටි එකේ වැරද්ද තිබුණත් seaworthiness කියන එක absolute liability එකක් කියලා common law එකේ කියනවා in McFadden versus Blue Star Line case එකේදී කියනවා vessel must have a degree of fitness which an ordinary careful and prudent owner require his vessel to have at the commencement of the voyage having regard to all probable circumstances මෙතන කී වචන කිහිපයක්ම තියෙනවා vessel must have degree of fitness ordinary careful and prudent owner at the commencement of the voyage දැන් මෙතනදී කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ordinary careful and prudent owner ship එකක සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙක්
නැවක ගමන් වාරය පටන් ගන්නකොට at the commencement of the voyage ඒ නැවේ තියෙන්න ඕනේ යම් ෆිට්නස් එකක් තියෙනවා නම් degree of fitness ඒ ෆිට්නස් එක තියෙනවා නම් මේ නැවේ අපි එතකොට ඒක කන්සිඩර් කරනවා seaworthiness එකක් එහෙම නැත්නම් seaworthy vessel එකක් විදියට. එහෙම කරනකොට එයා බලන්න ඕනේ he has to regard to all probable circumstances. මේ කාලයේදී මුහුදේ තත්ත්වය මොනවද? එයාලට ඇති වෙන්න පුළුවන් perils මොනවද? other incidental risks මොනවද? අන්නේ හැමදේම කන්සිඩර් කරාම ordinary careful and prudent ඕන කෙනෙක් ගන්න measurements අරන් තියනවද? ඒ විදිහට මේ නැව තියනවද? එහෙනම් මේ ship එක seaworthy ship එකක් seaworthy vessel එකක් විදිහට කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් එක. එහෙම නැතු කරන්න පුළුවන් හැමදේම කරා කියන එක ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් නෙමෙයි. මේ seaworthy කියන obligation එකකින් satisfy වෙන්න. එහෙම නැත්තම් ඇත්තටම fit උනේ නැත්තම් මේ implied obligation එක breach කිරීමක් වෙනවා. Nelson line versus Nelson case එකේදී කියනවා contract include an express clause to exclude the liability for any damage which is capable of being covered by insurance. මේ කේස් එකේදී කියනවා යම් ප්‍රොඩක්ට් එකකට good එකකට damage එකක් වුණොත් මේක sea transit එකේදී සිද්ධ වුණොත් seaworthiness කියන එක යටතේ වෙච්ච damage එකක් වුණොත් ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් මේක ඉන්ඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් නම් ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් මේ ඩැමේජ් එක රිකවර් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ෂිප් ඕන මේ ඩැමේජ් එක සම්බන්ධයෙන් ලයබල් නැහැ කියලා එක්ස්ප්‍රෙස්ලි ක්ලෝස් එකක් දාලා තිනවා ලයබිලිටි එක එක්ස්ක්ලූඩ් කරන්න. කෝට්ස් මේ අවස්ථාවේදී කියනවා seaworthiness කියන implied obligation එක එක්ස්ක්ලූඩ් කරන්න නම් එක්ස්ප්‍රස් ක්ලෝස් එකකින් කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ ක්ලෝස් එකක් දාලා මේ seaworthiness කියන ඔබ්ලිගේෂන් එක අයින් කරන්න නම් ඒ ක්ලෝස් එක clear and unambiguous language එකකින් තියෙන්න ඕනේ කියලා. පැටලැවිල්ල නැති clear language එකකින් මේක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් මේ implied obligation එක exclude කරන්න බෑ කියලා courts කියනවා. Now in this case it was held that the clause is not effective to exclude the implied obligation. ඒ නිසා express term එකක් දාලා implied term එක අයින් කරන්න බෑ. ඒ express term එක clear ඒ වගේම unambiguous නැත්තම් ඒ expressly දැක්වුවත් implied term එක apply වෙනවා කියලා මේ Nelson line versus Nelson case එකේදී කියනවා. Right? දැන් මේ liability එක ගත්තම අපි මුල් අවස්ථාවේදීත් කිව්වා මේ liability එක තියෙන්නේ at the commencement of the voyage. Hague-Wisby rules වල HVR rules වල article 3 කියනවා the carrier should bound before and at the beginning of the voyage to exercise due diligence. මේ seaworthiness සම්බන්ධයෙන් due diligence ගන්න ඕනේ before or at the time of the voyage. මේ නැවට භාණ්ඩ ටික පටවල ඒ කියන්නේ ගමන් වාරය පටන් ගන්න කලින් right චීනෙන් මේ නැව දැන් ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා right එතකොට ගමන පටන් ගන්න කලින් සහ පටන් ගන්න අවස්ථාව දක්වා තමයි මේ seaworthiness සම්බන්ධයෙන් due diligence carrier ගන්න ඕනේ. මෙතනින් පස්සේ යම් ඩැමේජ් එකක් වුණොත් ඒක seaworthiness යටතේ යට දරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. right ඩැමේජ් එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් සමහරට මොහොතේ යනකොට සිද්ධ වෙන අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අනතුර වළක්වන්න ගන්න ඕන හැම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම මේ at the beginning of the voyage එක පටන් ගන්නකොට ගමන් වාරය පටන් ගන්නකොට අරගෙන තියනවා නම් මේ seaworthiness කියන obligation එක breach කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. right ඕක තමයි liability එක යටතේ දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අර මුලදී කිව්වා වගේ seaworthiness එක යටතේ අපිට requirements දෙකක් කතා කරන්න පුළුවන්. One is the physical suitability, vessel suitably manned and equipped to meet ordinary perils. Suitably manned කියන්නේ අවශ්‍ය crew එක ඉන්න ඕනේ, equipments තියෙන්න ඕනේ, යම් perils තියෙනවා නම් බාධක තියෙනවා නම් ඒවට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් විදිහට ඒ කට්ටිය ඉන්න ඕනේ.
ඒ වගේම තමයි කාගෝ වර්දිනස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේක යටතේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන ඉලස්ට්‍රේෂන්ස් ටිකක් බලමු. එතකොට අයිඩියා එකක් එයි සීවර්දිනස් අන්සීවර්දිනස් කියන එක බලන්න කොහොමද කියලා. ඒ අදාළ වෙසල් එකේ ඉන්න ෂිප් එකේ ඉන්න ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් ඉන්කම්පිටන්ට් කෙනෙක් නම් ක්වොලිෆයිඩ් කෙනෙක් නෙවෙයි නම් මේ ෂිප් එකට බඳවගෙන තියෙන්නේ රික්‍රූට් කරගෙන තියෙන්නේ. අන්න එතකොට ඒ ෂිප් එක කන්සිඩර් කරනවා අන්සීවර්දි කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ ෂිප්මන්ට් එකට අදාළ කරන ඩොකියුමන්ට්ස් ප්‍රොපර්ලි නැත්තම් inadequate documentation එකක් නම් තියෙන එතකොටත් අපි කන්සිඩර් කරනවා අන්සීවර්දි කියලා. ඊට අමතරව equipments වල ඩිෆෙක්ට්ස් තියෙනවා නම් කොම්පෝස් එකේ එන්ජින්ස් වල එවැනි අවස්ථාවලදී ෂිප් එකේ ෆිසිකලි කොච්චර හොඳට තිබුණත් මේ කියන equipments properly නැත්තම් එතකොටත් සීවර්දිනස් එකක් නැහැ. මේ ෂිප් එක අන්සීවර්දි කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. right? ඒතර මේ වගේ සීවර්දිනස් කියන එක බලනකොට ෆිසිකලි ෆිට් කියන එකටත් වඩා එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ක්‍රූ එක සූටබ්ලි තියනවාද, ක්‍රූ එක කම්පිටන්ට්ද, ක්වොලිෆයිඩ්ද, ඒ වගේම ඉක්විප්මන්ට්ස් ප්‍රොපර්ලි ෆන්ක්ෂන් වෙනවද, මේ කියන කාරණා අපි කන්සිඩර් කරන්න ඕනේ සීවර්දිනස් එක බලනකොට. ඒ වගේම තමයි අපි අර කිව්වා වගේ නැව කොච්චර ෆිසිකලි ක්‍රූ එක කම්පිටන්ට් වුණොත්, ඉක්විප්මන්ට්ස් තිබුණොත් ඒ අදාළ කාගෝ එක අරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ෆැසිලිටිස් නැත්තම් කාගෝ වර්දි නැත්තම් එතකොටත් අපි කියනවා සීවර්දිනස් එකක් නැහැ කියලා. මේ කාගෝ වර්දිනස් අපිට වෙනමම ඉම්ප්ලයිඩ් ඔබ්ලිගේෂන් එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. Ship owner must ensure his ship is in fit state to receive the contractual cargo. Right? And further it says obligation commence from the commencement of the loading. මේ ship එකට බඩු ටික load කරන අවස්ථාවේ පටන් මේ cargo worthiness කියන obligation එක ship owner ට තියෙනවා. In this particular scenario, in this particular case, the contractual cargo was frozen meat to be supplied, and due to the defects in vessel refrigerators, making a contractual cargo එක damage වෙනවා. right? එතකොට අර මේ කේස් එකේදී කියනවා ඒ නිසා අර ship එක fit වුණාට වැඩක් නැහැ, cargo වර්දි නැත්තම් එතකොටත් imply obligation එකක් තියෙනවා. imply obligation එක breach කරලා තියෙනවා කියලා මේ situation එකේදී. මේ වගේ අපිට සිටුේෂන්ස් ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. pumps inadequate to drain surplus water from the cargo. නැවකට එකතු වෙන මුහුදු වතුර ටික ඉවත් කරන්න ඕන පම්ප් එක properly වැඩ කරන්නේ නැහැ. inadequate to drain surplus water. අන්න එතකොටත් cargo worthy නැහැ කියලා කියනවා. Macford මේ කේස් එකේදී කියනවා defect occur after the cargo had been loaded. එතකොට cargo worthiness කියන එකේදී තර කලින් කියනවා වගේ at the time of the loading අර commencement එකේ ඉඳන් load කරලා ඉවරුනාට පස්සේ මේක properly සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. දැන් Macford එකේදී වෙන්නේ defect එක වෙන්නේ negligence එකක් එක්ක. cargo worthiness කියන එකට negligence කියන එක අයිති වෙන්නේ නැහැ. crew එකේ වැරද්දක් නිසා තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා එතනදී කෝච් සෙල් කරනවා මෙතන cargo worthiness සම්බන්ධයෙන් වෙන්නේ implied obligation එක breach කරලා නැහැ කියලා. දැන් එතකොට යම් කිසි ෂිප් එකක් මේ seaworthiness, cargo worthiness මේ කියන obligations breach කරාද කියන එක prove කරන්න ඕනේ burden is with the party alleging it. right? seaworthiness නැහැ, unseaworthy කියන අය cargo worthy නැහැ, මේක cargo එකක් හරියට properly අරන් යන්න පුළුවන් විදිහට ෂිප් එක properly function උනේ නැහැ, එමෙතත් ඒ කියන requirements තිබුණේ නැහැ කියලා කියන party එක party alleging it has the burden to prove that fact. හැබැයි මෙතන prima facie evidence එකක් තියෙනවා, presumption එකක් තියෙනවා. presence of sea water in the hold. නැවිස් මුහුදු වතුර තියෙනවා කියන එක presumption එකක්, prima facie evidence එකක්. මේ නැව unseaworthy කියලා කියන්නේ. එතකොට burden එක shift වෙනවා ship owner නෑ මේ ship එක seaworthy කියලා prove කරන්න. In this case, it held that loss caused by the negligence of the crew to use the given equipment properly. Therefore, the ship cannot be considered as unseaworthy. අර employees ලා එහෙම නැත්නම් crew එක එයාලට දීලා equipments properly function කරන්නේ නැතුව damage එකක් වුණොත්
ඒක අර අන්සීවර්දි එහෙම නැත්නම් සීවර්දිනස් කියන ලීගල් ඔබ්ලිගේෂන් එක බ්‍රීච් කිරීමක් නෙමෙයි. ඒක ක්‍රූ එකකින් සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. එතනදී අර ඒ ඔබ්ලිගේෂන් එක බ්‍රීච් වුණා කියලා කන්සිඩර් කරන්න බෑයි කියලා මේ කේස් එකේදී කෝට්ස් ජජ්මන්ට් එක දෙනවා. සීවර්දිනස් තමයි ඉම්ප්ලයිඩ් ඔබ්ලිගේෂන් එක විදිහට තමත් වැදගත් සහ අපිට කාරණා ගොඩක් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව ඉම්ප්ලයිඩ් ඔබ්ලිගේෂන් එක තමයි obligation to reasonable dispatch. Need to perform his contractual obligation within a reasonable dispatch. දැන් මෙතනදී reasonable කියන එක circumstances එක්ක වෙනස් වෙනවා. එතකොට කියන if no time specified within a reasonable period. In voyage charter, implied obligation vessel will proceed on the voyage, load and discharge within the given time or reasonable time. The voyage charter එකේදී කාලයක් සඳහන් වෙන්නේ නැහැනේ, ගමන් වාර ටිකක් තමයි සඳහන් වෙන්නේ. right? එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී මේ reasonable dispatch කියන obligation එක imply වෙන්නේ මේකේ ගමන් වාරයට sea transit එකේදී මේ මුහුද මේ නැව ගමන් කරන එකදී අවස්ථාවේදී මේකට ලෝඩ් කරන අවස්ථාවේදී බාණ්ඩ කාගෝ එක ඩිස්චාර්ජ් කරන අවස්ථාවේදී මේ හැමදේම ඇග්‍රීමන්ට් එකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා නම් යම් කාල පරිච්ඡේදයක් ඒ ටයිම් පීරියඩ් එක ඇතුළත වෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් රීසනබල් ටයිම් එකක් ඇතුළතදී වෙන්න ඕනේ. මේ ඇවිල්ලා voyage chart එකේදී. time chart එකේදී master is expected to prosecute each voyage with utmost dispatch. අර time chart එකක් වුණාම යම්කිසි කාලයකට මෙයාලව තෙන්න අවුරුදු දෙකක් හරි ඒ වගේ කාලයක්නේ. එතකොට දැන් මේ කාලය ඇතුළතදී එයාලා එක්ස්පෙක්ට් කරන හැම voyage එකක්ම කරගන්න පුළුවන් විදිහට හැම voyage එකක්ම දැන් voyage chart එකේදී නම් ඒ ගමන් වාර කිහිපේ විතරයි. time chart එකේදී ඒ time එක ඇතුළතදී එයාලා ගමන් වාර 3ක් කරනවා නම් මේ තුනේදීම utmost dispatch මේ තුනේදීම එක විදිහට එයාලා උත්සාහ කරන්න ඕනේ මේ දේවල් කරන්න. reasonable dispatch කියලා කියන එකේ අදහස් වෙන්නේ මේ අදාළ කාගෝ එක ඩිලිවර් කරන එක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන එක අනවශ්‍ය unnecessary delay එකක් නැතුව reasonable කාලයක් ඇතුළතදී ඒක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕනේ, ඩිලිවර් කරන්න ඕනේ. කාටද ඩිලිවර් කරන්න ඕනේ? ඔව් බයගේ ඒගොල්ලෝ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට ඒ පෝට් එකට රීසනබල් ටයිම් එකක් ඇතුළතදී ඩිස්පැච් කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. හැබැයි දැන් මේ විදිහට ඔබ්ලිගේෂන් එක බ්‍රීච් කරොත් එහෙම මොනවද applicable remedies කියන එකත් සඳහන් කරනවා. It says remedy available for breach depend on the effect of the relevant breach. If the delay is not prolonged, then they can only claim damages. ලොකු ඩිලේ එකක් වෙලා නැත්තම් පොඩි කාලයක් නම් ප්‍රොලොන්ග් වෙලා තියෙන ඩිලේ එක වෙලා තියෙන. ඒතර damages විතරයි ඉල්ලන්න පුළුවන්. contract එක valid වෙනවා, damages විතරයි claim කරන්න පුළුවන් ඒ ඩිලේ එකට. එතකොට මේ ඩිලේ එක සිද්ධ වුණේ if such delay covered by an expected peril. right? මේ ඩිලේ එක සිද්ධ වුණේ යම් කිසි මුහුදේ සිදුවෙච්ච ඒ දවස්වල තිබුණ යම් බාධාවක් නිසා නම් එතකොට මේ damages claim කරන්න බෑ. right? ඊළඟට තව obligation එකක් තියෙනවා, obligation not to deviate from the agreed route. දැන් චීනී ඉඳන් යම් property එකක් ලංකාවට එවනවයි කිව්වම මේ චීනී ඉඳන් ලංකාවට එන route එකක් seller සහ ship owner අතර ඇති වෙනවා. මෙයාලා contract එකේදී ship එක චීනී ඉඳන් මේ seller එවනකොට charter සහ ship owner අතර agreement එකක් ඇති වෙනවා මෙන්න මේ route එකේ තමයි යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට එයාලා agree වුණා නම් යම් route එකකට ඒ route එකෙන් වෙන වෙලා වෙන route එකක ගියොත් එහෙම ඒක එයාලා ඇති කරගෙන තියෙන implied obligation එක breach කිරීමක් වෙනවා. එයාලා contract එකේ specifically agree වෙන්න පුළුවන් මේ route එකෙන් පිට යන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම නොකිය ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නොකිය හිටියොත් එහෙම implied obligation එකක් තියෙනවා එයාලා agree වෙච්ච route එකේ ගමන් කරાવી කියලා. So they have an obligation not to deviate from the agreed route. So deviation defined as intentional and unreasonable change in the geographic route of the voyage as contracted. Deviation එකක් කියලා කියන්නේ intentionally හරි
reasonably නැතු unreasonable විදිහට changing the geographic route of the voyage as contracted. එයාලා agree වෙච්ච geographic route එක වෙනස් කරනවා නම් intentionally හරි unreasonably හරි ඒකට අපි කියනවා deviation එකක් කියලා. දැන් හදිස්සියවත් මෙයාලා contract එකේදී මේ route එක agree වුණේ නැත්තම් එතනදී consider කරනවා proper route is the direct geographical route between the ports of landing and discharge. එතකොට මේ චීනෙ තිබිච්ච පෝට් එකයි ලංකාවේ මෙයාලා යන්න හදන පෝට් එකයි අතර තියෙන direct geographical route එක සලකනවා ඒක තමයි proper route එක කියලා. දැන් ඒගොල්ලෝ agree වෙච්ච එකක් නැත්තම් මේක තමයි proper route එක මේකේ deviate වෙන්න බෑ කියලා implied obligation එකක් එතකොට ඇති වෙනවා. right? මේ case laws වලදී මේකේ තව කාරණා කිහිපයක් එකතු කරනවා. It says the presumption of route can rebut. දැන් presumption එකක් තියෙනවා. agree වෙනවා නම් ඒ agree වෙච්ච route එක යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් presumption එකක් තියෙනවා proper route එක තමයි direct geographical route එක. හැබැයි මේ case එකේදී කියනවා customary routes තියෙනවා නම්. එහෙමත් නැත්නම් කලින් shipping line එක follow කරපු එයාලා ගියපු route එකක් තියෙනවා නම් right දැන් සමහරලාට චීනය සහ ලංකාව අතර තියෙන direct geographical route එක නෙමෙයි සාමාන්‍ය nav යන route එක. ඊට වඩා වෙනස් route එකකින් තමයි ඒගොල්ලෝ යන්නේ. එහෙනම් මේ presumption එක proper route එක වෙන්නේ direct geographical route එක කියන එක report කරන්න පුළුවන්. අර customs වලින් හරි කලින් shipping lines ගියපු route එකක් තියෙනවා නම් ඒ route එක follow කරා නම් මේ implied obligation එක breach කිරීමක් විදිහට consider කරන්නේ නැහැ. So those are the instances where the deviation can be justified. Deviation එක justify කරන්න පුළුවන් common law එකේ සඳහන් කරන තවත් අවස්ථා තියෙනවා. Right? The common law have set out certain instances the departure from this agreeable route is permitted. Agree වෙච්ච route එකෙන් වෙනස් වෙන්න, deviate වෙන්න permit කරලා තියෙන justifiable deviations වගේක් common law එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. One such instance is to save human life or to communicate with the distress vessel. දැන් මේ නව යන route එකේ තියෙනකොට එයාලට ඈතින් තව නැවක් හානි වෙලා තියෙනවා නම් නැත්නම් මිනිස්සෙක් එතන ඉන්නවා නම් එවැනි අවස්ථාවක ඒ පුද්ගලයා බේර ගන්න හරි මේ distress vessel එකත් එක්ක communicate කරන්න හරි එයාලට agree වෙච්ච route එකෙන් එහාට යන්න පුළුවන් කියලා ඒක justifiable deviation එකක් කියලා common law එකේ සඳහන් කරනවා. Right? And another instance is to avoid danger to ship or cargo. Ship එකට හරි cargo එකට හරි මේ agree වෙච්ච route එකකින් යනකොට යම් damage එකක් වෙන්න පුළුවන් නම් එවැනි අවස්ථාවකදී මේ ship එකට හරි cargo එකට හරි damage වීම වළක්වන්න යාලට පුළුවන් deviation එකක් කරන්න. ඒ deviation එක justifiable කියනවා common law එකේ යටතේ. And also in certain instances where the deviation is necessary by default of the charterer. Now, due to a certain mistake done by the charterer or negligence on the part of the charterer, the ship owner has to deviate from the agreed route. Charterer ගේ මොන හරි property එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා හරි charter කරන එයා දැනුම් දෙන්න තිබ්බ මේ property එකේ මෙන්න මේ වගේ hazardous දේවල් තියෙනවා කියලා. නමුත් එයා ඒක කිව්වේ නැහැ. ඒ නිසා දැන් මෙයාලට සිද්ධ වෙනවා ළඟම තියෙන port එකකට ගිහිල්ලා මේක check කරගන්න. ඒ වගේ යම් හේතුවක් ඇති වුණොත් එහෙම charter ගේ default එක නිසා deviate කරන්න වුණොත් ඒ deviation එක මේ implied obligation එක breach කිරීමක් නෙමෙයි කියලා common law එකේ justify කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන implied obligation එකේ තියෙන්නේ obligation not to ship dangerous goods. දැන් මේ obligation එකේ වැදගත්ම legal වචනේ තමයි dangerous කියන එක. මොනවද අවදානම් සහිත භාණ්ඩ? dangerous goods කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. මොකක්ද list එක මොන වගේ දේවල්ද අපි consider කරන්නේ dangerous කියලා. මේ ප්‍රශ්නය හැම දීර්ඝ කාලීන තිබ්බ different approaches තියෙනවා මේ dangerous කියන එක define කරගන්න. දැන් ඔයාලා මේ නැවට අපි කියනක bill of lading එකක් යටතේ මේ නැවේ
ජෙනරල් ශිප් එකක වගේ බඩු ටිකත් යවනවා. එතකොට මේ බඩු ටික දානකොට එයාලගේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ ශිප් ඕනර් විසින් ස්පෙસિෆිකලි කියලා නැත්තම් මේ නැවේ කිසිම ඩේන්ජරස් ගුඩ් එකක් නැහැයි කියලා ඉම්ප්ලයිඩ් ඔබ්ලිගේෂන් එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා මේ නැවේ කිසිම ඩේන්ජරස් ගුඩ් එකක් නැහැ කියන කාරණාවට. right? So shipper implied not to ship dangerous good without notifying the carrier of their characteristics. මේ නැවේ යම් බඩු ටිකක් දානකොට ship owner specifically ඔව notify කරේ නැත්තම් මෙන්න මේ නැවේ මේ වගේ බඩු ටිකකුත් අරන් යනවා කියලා. එතන implied obligation එකක් තියෙනවා මේ නැවේ කිසිම dangerous good එකක් නැහැයි කියලා. This obligation arises in both charter party and bill of lading. charter party එකකත් bill of lading එකකත් එහෙමත් නැත්නම් basically ඕනම contract of affreightment එකක මේ obligation not to ship dangerous good කියන එක implied කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අර මං කලින් කිව්වා වගේ මේ dangerous good කියන්නේ මොකක්ද කියලා dangerous කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් කිසිම definition එකක් නැහැ. There are no statutory definition or definition provided in case laws. So there are different views as to what amounts to dangerous, and in the traditional view or early approach is that it look at the inherent nature of the goods. Right? Now for an example, they considered explosives as dangerous good by considering its inherent nature. ඒ අදාළ භාණ්ඩය nature එකෙන් dangerous නම් explosive වගේ දේවල් එයාලා consider කරනවා dangerous goods කියලා. හැබැයි මීට වඩා wide definition එකක් ඕර වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට surrounding circumstances එක්ක dangerous වෙන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. Right? So now the dangerous goods is defined by and it decided by the surrounding circumstances rather than inherent nature. Then liquids මොන හරි ගත්තොත් එහෙම මේ liquid dangerous good එකක් නෙමෙයි හැබැයි surrounding circumstances එක්ක දැන් එක කෙනෙක් කාගෝ එකට liquids දානවා ඒක dangerous වෙන්නේ නැහැ නමුත් ඒ කාගෝ එකට ළඟින්ම තවත් ඒකට surrounding circumstances එක්ක ඒ කියන්නේ liquid කියන එක dangerous වෙන්න පුළුවන් වෙන මොකක් හරි කාගෝ එකක් තිබුණොත් dangerous නොවන good එකක් dangerous වෙන්න පුළුවන්. right? ඒ නිසා දැන් wider definition එක වෙන්නේ modern approach එක වෙන්නේ inherent nature එක දිහා නෙමෙයි බලන්නේ. inherent nature එකෙන් dangerous තර දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම dangerous. ඊට අමතරව surrounding circumstances එක dangerous වෙන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා නා අන්න එවැනි property එකක් එවැනි cargo එකකුත් මේ ship එකේ නැහැයි කියන තැනට implied obligation එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. right? So goods shipped without notice of their dangerous qualities, shipper will liable for any damage caused to the vessel or cargo on it. It is a strict liability. shipper දැනුවත් කරේ නැත්නම් මෙන්න මෙහෙම dangerous cargo එකක් මේ shipment එකේ තියෙනවා කියලා එහෙම දැනුවත් කරන්නේ නැතුව මේක sea transit එකේදී damage එකක් වුණොත් vessel එකට හරි cargo එකට හරි එවැනි අවස්ථාවකදී shipper liable වෙනවා කියලා කියනවා ඒ loss එකට. Now Hague-Wisby rule under article 4 rule 6 it mentioned about this liability. It says obtain the carrier's consent in ignorance of its dangerous nature, shipper liable for all damage and expenses arising from the shipment. carrier ගේ consent එක නැතුව මෙන්න මේ dangerous nature එකේ තියෙන දේවල් cargo එකේ තියාගෙන sea transit එකට ගියොත් එහෙම එවැනි අවස්ථාවකදී යම් damage එකක් හරි expense එකක් වුණොත් shipper liable වෙනවා කියලා කියනවා ඒ වෙච්ච damage එකට හෝ expense එකට. Further it says cargo initially shipped with knowledge and consent of the carrier subsequently become dangerous, carrier entitled to avoid danger as above. right? දැන් කියනවා cargo එකක් carrierව දැනුවත් කරලා එයා දැනුවත්ව මෙන්න මෙහෙම property එකක් cargo එකක් dangerous good එකක් මේකේ තියෙනවා කියලා
ඊට පස්සේ මේක ඩේන්ජරස් වෙලා යම් ඩැමේජ් එකක් වෙනකොට carrier entitled to avoid danger as above. දැන් මෙන්න මෙහෙම කාරණාවක් කියනවා. මේ කාගෝ එක මුලදී ඩේන්ජරස් නැහැ. right? හැබැයි subsequently මේක ඩේන්ජරස් වෙනවා. දැන් sea transit එකේදී මේක ඩේන්ජරස් කුඩයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට එවැනි අවස්ථාවකදී carrier entitled to avoid danger as above. එතකොට එවැනි අවස්ථාවකදී ship owner යාව දැනුවත් කරන්න ඕනේ මේ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන්. Shipper will not liable for the damages. එහෙම වුණාට පස්සේ inform කරාට පස්සේ damages වුණොත් ඒකට shipper liable වෙන්නේ නැහැ. right? ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණා තමයි අපේ carriage of goods by sea යටතේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. basically මොකද carriage of goods by sea කියන්නේ? contract of affreightment කියන්නේ මොනවද? contract වර්ග මොනවද? අපි ඊට පස්සේ charter party, bill of lading මේ වර්ග වෙනම කතා කරා. සහ අවසාන වශයෙන් අපි implied obligations ගණනාවක් කතා කරා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් වලින් තමයි exam එකේදී ඔයාගේ දැනුම ටෙස්ට් කරන්නේ. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුකාරී තැන් තියෙනවා නම් කලින් අවස්ථාවලදී වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ 24/7 student care service එක හරහා ඒ ප්‍රශ්න අපි වෙත යොමු කරන්න.